تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما نافعا اللهم ربنا زدنا علما نافعا اللهم ربنا زدنا علما نافعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے والے سبق کے سلسلے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جس کی ہم نے پریکٹس کی تھی. خاص طور سے اس میں 3 چیزوں کی پریکٹس تھی: ما، من اور آ. اور وہ پریکٹس ہم نے زیادہ تر حاضہ کے متعلق ہی کی تھی، بلکہ حاضہ کے متعلق ہی کی تھی. دوسری چیز ذالکہ کو، جسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، اس کے ساتھ ہم نے نہیں چھیڑا. تو آج ہمارے اس سلسلے کا چوتھا سبق ہے. آپ کی اسکرین پہ کھل رہا ہے الدرس الرابع، عربی میں الدرس الرابع. الدرس الرابع کا معنی ہوتا ہے چوتھا سبق، چیپٹر نمبر 4. الدرس الرابع چوتھا سبق. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ذالکہ لکھا ہوا ہے. ذالکہ کے معنی وہ. ذالکہ کے معنی وہ، یہ دور کے لیے آتا ہے، برائے بعید. اب مشق کو ہم شروع کر دیتے ہیں. اس میں سے اکثر الفاظ وہ ہیں جو آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیے. سبق کے آخر میں نئے الفاظ کی ایک فہرست دی جائے گی. جو نیو ورڈز ہیں ان کی ایک فہرست دی جائے گی. آپ انہیں اپنی نوٹ بک میں نقل کریں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں، اچھی طرح سے ان کو ازبر کر لیں. تو اس طرح سے ہر دن کچھ نہ کچھ الفاظ دے دیا کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز. جو سبق میں نئے آیا کریں گے یا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہو تو ہم آپ کو دے دیا کریں گے. آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اس پر پریکٹس بھی کریں اور آپ ان الفاظ کو یاد بھی کریں، اچھی طرح سے یاد کریں. چلیے آج ہم سبق شروع کر دیتے ہیں ذالکہ کے بارے میں. ذالکہ اور حاضہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. حاضہ قریب کے اشارے کے لیے آتا ہے، کوئی چیز ہمارے قریب ہے اب اس کی طرف اشارہ کریں. اور ذالکہ بعید اشارے کے لیے آتا ہے، یعنی دور ہم سے کوئی چیز ہے جس کے لیے آپ دیٹ کا یوز کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں. جیسے یہاں آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے سب سے پہلا جملہ ذالکہ طبیب. ذالکہ طبیب، وہ ڈاکٹر ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلفظ آپ نے صحیح کرنا ہے. تلفظ کے صحیح کرنے پر آپ کو توجہ دینی ہے. تو یہ تبھی صحیح ہوگا جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، خود بھی دہرائیں گے، ضرورت پڑے تو ویڈیو میں دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے اور اچھی طرح سے یاد کریں گے، تب یہ آپ کی زبان پر چڑھے گا. سب سے پہلا جملہ ہے ذالکہ طبیب. ذالکہ طبیب، وہ ڈاکٹر ہے. طبیب کے معنی ڈاکٹر. ذالکہ معلم، وہ استاذ ہے. ذالکہ معلم، وہ استاذ ہے، وہ جو دور ہے. دور استاذ کھڑے ہیں، ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا، ہم نے کہا ذالکہ معلم، وہ استاذ ہیں. من ذالکہ، من آج کا جو سبق ہے اس میں یہ تینوں چیزیں مشترکہ طور پر آئیں گی. آئے گا، من آئے گا اور ما آئے گا. جن حروف کے ذریعے، جن الفاظ کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں وہ سارے حروف آج آپ کے سبق میں یوز ہوں گے، استعمال ہوں گے. آپ ان پر بھی خاص توجہ دیں. جیسے یہاں ہم نے من کا استعمال کیا. من کے سلسلے میں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ من ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے. انسان کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے تو من کا استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں من ذالکہ، وہ کون ہے. ذالکہ ولد، وہ لڑکا ہے. یہ سوال کس کے بارے میں تھا؟ ولد یعنی لڑکے کے بارے میں، اور ولد انسان ہے، اس لیے ہم نے من کے ذریعے سوال کیا. لیکن اگلے جملے میں آپ جائیے، اگلے جملے میں آپ کو دکھے گا کہ ماں کے ذریعے سوال کیا گیا ہے. کیوں؟ ماں کے ذریعے سوال ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں جو انسان کے علاوہ ہو، کوئی چیز ہو، اس کے سلسلے میں ہم نے سوال کیا. جیسے دور کھڑا تھا گدھا، ہم نے اس کے بارے میں پوچھا ما ذالکہ، یہ انسان نہیں گدھا ہے، انسان کے علاوہ ہے، لہٰذا یہاں ہم ما کا استعمال کریں گے سوال کے لیے. تو ہم کہیں گے ما ذالکہ، وہ کیا ہے. ذالکہ حمار، وہ گدھا ہے. حمار کے معنی گدھا. پھر آ کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو. آ کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے تو کہا گیا ذالکہ فرس، کیا وہ گھوڑا ہے.
अज़ालिक फ़रसुन, क्या वो घोड़ा। लेकिन आ के बारे में आप याद रखिएगा, आज मैं आपको नई बात बता दे रहा हूँ कि इसके बारे में आप इंसान के बारे में भी सवाल कर सकते हैं और इंसान के अलावा किसी चीज के बारे में भी सवाल कर सकते हैं आ के जरिए। लेकिन इसका एक खास इस्तेमाल है जब वो चीज मुतय्यन, उसके बारे में आप किसी एक माना की तायीन चाहते हैं। मसलन आप कहते हैं क्या वो गधा है, जवाब मिला आपको नहीं ये घोड़ा है। तो गोया आपने एक चीज मुतय्यन की, उस मुतय्यन चीज के बारे में आपने सवाल किया, तो ऐसे मौके पर का इस्तेमाल होता है। अज़ालिका फरसुन, क्या वो घोड़ा है। फरस के माना घोड़ा, फरसुन मैं कल भी बता चुका आपको कि आखिर में जो तनवीन लगाई गई है इसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिए, अच्छी तरह से ज़हननशी करिए। अज़ालिका फरसुन, क्या वो घोड़ा है। नाम ज़ालिका फरसुन, हाँ वो घोड़ा है। नाम ज़ालिका फरसुन, हाँ वो घोड़ा है। मैं बता चुका हूं आपको का जो हम जवाब देंगे, ये नाम के जरिए जवाब दिया जाता है या ला के जरिए जवाब दिया जाता है। और इसके बाद नाम या ला के बाद कौमा आता है, उसके बाद हम दूसरा जुमला लिखते हैं। जैसे पूछा हमने अज़ालिका फरसुन, क्या वो घोड़ा है। जवाब दिया गया नाम ज़ालिका फरसुन, हाँ वो घोड़ा है। आगे चलिए, अज़ालिका ताजिरुन। अब देखिए पीछे हमने सवाल किया था घोड़े के बारे में, इंसान के अलावा है, इंसान के अलावा है। यहाँ हमने सवाल किया ताजिर के बारे में, वहां भी हमने आ को इस्तेमाल किया, यहाँ भी हमने आ को इस्तेमाल किया। मालूम हुआ कि हरफ इस्तिफहाम ये ज़वील उक़ूल के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर ज़वील उक़ूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये चीज समझना आपके लिए जरूरी है कि किस मौके पे इस्तेमाल होता है। अज़ालिका ताजिरुन, क्या वो बिजनेसमैन है। नाम ज़ालिका ताजिरुन, हाँ वो बिजनेसमैन है। अज़ालिका ताजिरुन, ताजिर की माना बिजनेसमैन, तिजारत करने वाला आदमी। नाम ज़ालिका ताजिरुन, हाँ वो बिजनेसमैन है। नाम, अब देखिए नाम से हमने जवाब दिया, उसके बाद हमने कौमा लगाया, उसके बाद ज़ालिका ताजिरुन, हाँ वो बिजनेसमैन है। अज़ालिका मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन की माना उस्ताद। ये जितने भी अल्फाज हैं इनको आप अच्छी तरह से जुबान पे चढ़ाइए, अच्छी तरह से याद कीजिए। मुमकिन है कि बहुत से अल्फाज का तलफ़ुज़ हमें सही ना हो, पहले से हम जानते हो बहुत से अल्फाज को, लेकिन तलफ़ुज़ सही ना हो, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम तलफ़ुज़ को सही करें। ये चीज़ आपको कुरान करीम में फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप तलफ़ुज़ पर भी तवज्जो दें। यहाँ पूछा गया अज़ालिका मुदर्रिसुन, इशारा किया हमने किसी शख्स की तरफ, क्या वो उस्ताज है। आपने कहा ला, नहीं। ज़ालिका तालिबुन, वो शागिर्द है, वो उस्ताज नहीं है। ला, ज़ालिका तालिबुन, वो शागिर्द है, उस्ताज नहीं है बल्कि तालिब इल्म है। फिर अगला सवाल, अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है। अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है। ला ज़ालिका दीकुन, सवाल किया गया अज़ालिका कल्बुन। अब देखिए यहाँ भी हमने आ का इस्तेमाल किया, ये गैर ज़वील उक़ूल है, इंसान नहीं है, इंसान के अलावा है, तो आ का इस्तेमाल हमने यहाँ भी किया। तो पूछा अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है। आपने जवाब दिया ला। ज़ालिका दीकुन, नहीं वो मुर्गा है, वो कुत्ता नहीं बल्कि मुर्गा था। तो आपने कहा ज़ालिका दीकुन, वो मुर्गा है। दीकुन की माना मुर्गा, याद रखिएगा। फिर आगे, अज़ालिका कुर्सीयुन, क्या वो कुर्सी है। आपने जवाब दिया ला। ज़ालिका सरीरुन, नहीं वो चारपाई है। तो किसी चीज की तरफ हमने चारपाई की तरफ इशारा करते हुए हमने पूछा क्या वो कुर्सी है। अगर वो कुर्सी है तो आप जवाब देंगे नाम ज़ालिका कुर्सीयुन। लेकिन अगर वो कुर्सी नहीं है, चारपाई है या कोई और चीज है, तो आप वही कहेंगे। तो वहां चारपाई थी, कुर्सी नहीं थी, आपने कहा ला ज़ालिका सरीरुन, नहीं वो चारपाई है, वो कुर्सी नहीं है। इसी तरह अब जरा हमने आपके जुमले को जरा थोड़ा बढ़ा दिया, प्रैक्टिस के लिए हमने आपके जुमले को थोड़ा बढ़ा दिया। अभी तक आप सिर्फ 2 या 3 अल्फाज पे मुश्तमिल जुमला पढ़ रहे थे, बल्कि 2 ही लफ्जों पे मुश्तमिल। अब आपका जुमला जरा बड़ा हो गया, इस पर भी तवज्जो दीजिए। हाजा हिसानुन व ज़ालिका हिमारुन, यहाँ हमने हाजा को भी इस्तेमाल किया और ज़ालिका को भी इस्तेमाल किया। क्या, हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है, व ज़ालिका हिमारुन, और वो गधा है। हाजा के माना ये, हिसानुन के माना घोड़ा। वाव, वाव के माना और, वाह के माना और हिमारुन के माना गधा, और वो गधा है। हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है, वज़ालिका हिमारुन, और वो गधा है। वज़ालिका हिमारुन, हाजा फरसुन, ये घोड़ा है,
वज़ालिका कल्बुन, और वो कुत्ता है। हाजा फरसुन, ये घोड़ा है, वज़ालिका कल्बुन, और वो कुत्ता है। कई साथी मैसेज कर रहे हैं कि मीटिंग लॉक हो चुकी है, हमें हमारे लिए खोल दिया जाए, लेकिन मैं उन हज़रात से गुजारिश करूंगा, उनको मालूम है कि हमने एक वक्त मुतय्यन किया है इसका, अगर खोल के रखा जाए तो फिर दिक्कत है। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस सबक को यूट्यूब पर देख ले और फिर ज़रूरत पड़े तो राब्ता कर सकते हैं। अलबत्ता मीटिंग खोलना हमारे लिए इस वक्त मुश्किल है। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था, हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है, वज़ालिका हिमारुन, और वो गधा है। ये आपका जुमला बड़ा हो गया। पहले दो लफ्ज थे, अब 4 अल्फाज हो गए। बीच में 2 लफ्जों को जोड़ने के लिए वाव आया, जैसे उर्दू में और आता है। जैसे क्या कहेंगे आप, मेरे पास जैद आया और उसने खाना खाया। अब ये 2 जुमले हो गए, जैद आया और उसने खाना खाया। इसी तरह से यहाँ हो गया, हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है, वज़ालिका हिमार, तो 2 जुमले हो गए। 2 जुमलों को बीच में जोड़ने के लिए हमने वाव लाया। इस पर आगे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, यहाँ आप सिर्फ जुमले को समझिए। हाजा फरसुन, ये घोड़ा है, वज़ालिका कल्बुन, और वो कुत्ता है। हाजा का भी इस्तेमाल हुआ और जालिका का भी इस्तेमाल हुआ। हाजा ताजिरुन, ये बिजनेसमैन है, वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है। 2 आदमी हैं, ये बिजनेसमैन है और वो इमाम है। इमाम को अरबी में इमाम ही कहा जाता है, बिजनेसमैन को ताजिर कहते हैं, जैसा कि आपने समझ लिया। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, डॉक्टर जो इलाज करता है लोगों का, उसको अरबी में तबीब कहते हैं। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, वज़ालिका मुअल्लिमुन, और वो उस्ताज है। अब आपने ये बात जहन में रख ली होगी कि उस्ताज के लिए हमने यहाँ 2 लफ्ज इस्तेमाल किए। ऊपर हमने इस्तेमाल किया मुदर्रिसुन, और यहाँ हमने इस्तेमाल किया मुअल्लिमुन, नाम के जेर के साथ। ये यहाँ मुअल्लिम के ऊपर आप तशदीद देख रहे होंगे, इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये जहाँ एरो रखा हुआ है, तो मुअल्लिम, लाम के नीचे, लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद के नीचे जो ये हरकत लगी हुई है, ये जेर ही मानी जाती है। अगर तशदीद के ऊपर ये जबर लगा फिर उसको जबर कहेंगे, लेकिन ये हरकत तशदीद के नीचे है तो ये जेर ही है। इस सबक में 2-3 जगह ये बात होगी, तो आप इसको अच्छी तरह से जहन में रखिएगा, हमेशा के लिए जहन में रखिएगा। इस कंप्यूटर में सेटिंग इसी तरह से है, यूट्यूब इन पेज में, इसलिए ये बात यहाँ ऐसी बनेगी। तो मुअल्लिमुन, ये लाम पर जेर है, ये लाम पर जबर, मुअल्लमुन नहीं पढ़िएगा आप इसको, मुअल्लिमुन, वरना मुअल्लम के कुछ और माना हो जाएंगे। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह वल अजीज, आप इन दोनों के फर्क को समझ लेंगे। लेकिन जरूरी है कि जब आप पाबंदी करें और मुसलसल लगे रहें और मेहनत भी करें। बहरहाल, तो हमने आखिरी जुमला पढ़ा, हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है, वज़ालिका मुअल्लिमुन, और वो उस्ताज है। मुअल्लिम के माना भी उस्ताज और मुदर्रिस के माना भी उस्ताज, ऊपर हमने इस्तेमाल किया मुदर्रिस। अब इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्या बातें आई। ज़ालिका का इस्तेमाल कहाँ होगा, हाजा का इस्तेमाल कहाँ होगा, और मन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, माँ का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। ये चारों चीज़ें बहुत अहम हैं। इन चारों चीज़ों को आप अपने पल्ले बांध लीजिए, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर अगले सबक में जाने से पहले मैं थोड़ी सी मशक करा देता हूं आपको मजीद। यहां पे कि मन हाजा व मन ज़ालिका क्या है। देखिए, मन का इस्तेमाल है, मन हाजा व मन ज़ालिका, ये कौन है और वो कौन है। मन हाजा से मुराद है ये जो आपके नजदीक है, ये जो बोर्ड पे लिख रहा है, इसके बारे में पूछा मन हाजा, ये कौन है। और वो जो आगे मिंबर में खड़ा है उसके बारे में पूछा, वो कौन है। तो हाजा करीब के लिए आया, चूंकि ये दोनों इंसान हैं इसलिए दोनों के लिए मन का लफ्ज इस्तेमाल किया सवाल करने में। एक नजदीक है उसके लिए हाजा इस्तेमाल किया, दूसरा दूर है उसके लिए ज़ालिका इस्तेमाल किया। अब होगा मन हाजा, ये कौन है, व मन ज़ालिका, और वो कौन है। पहले के बारे में जवाब दिया, जो नजदीक है उसके बारे में कहा, हाजा मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है, ये उस्ताद है जो बोर्ड पर लिख रहा है, जिसने वहां दरसुल अव्वल लिखा हुआ है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। तो ये उस्ताद है। वज़ालिका इमामुन, और वो इमाम है जो लोगों को नमाज पढ़ा रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे बहुत से लोग सख्त बांधे खड़े हैं, तो चूंकि वो दूर है उसके लिए ज़ालिका का इस्तेमाल किया, ये करीब है इसके लिए हाजा का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये दोनों इंसान हैं, इनके लिए मन के जरिए सवाल किया। लेकिन आगे चलिए आप, ये इंसान के अलावा कोई और चीज है, इसके लिए माँ का इस्तेमाल किया। पूछा मा ज़ालिका, वो क्या है, वो, ये चूंकि दूर है
اس کے لیے استعمال کیا وہ. پوچھا ما ذالکا وہ کیا ہے, جواب دیا گیا ذالکا حجر وہ پتھر ہے. ذالکا حجر وہ پتھر ہے. حجر پتھر کو کہا جاتا ہے حجر. یہ قرآن کریم میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے حجر. حجر ہا زبر ہا جیم زبر جا اور را دو پیش رن حجر یوں پڑھیں گے اس کو. ما ذالکا وہ کیا ہے, ذالکا حجر وہ پتھر ہے. اب دیکھیے یہ دور ہے اور غیر ذوی العقول ہے, یعنی انسان کے علاوہ کوئی چیز ہے, اس لیے ماں کے ذریعے سوال کیا. اوپر انسان تھے تو من کے ذریعے سوال کیا. اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے. آگے چلیے. ھذا سکر وذالک لبن, دو چیزیں ہیں یہاں, ایک نزدیک ہے ایک دور ہے. نزدیک یہ ہے پلیٹ, جس پلیٹ میں گڑ وغیرہ رکھا ہوا ہے اسی کو سکر کہا گیا. سکر کی معنی چینی شکر, اس کو چینی بھی کہتے ہیں اور شکر بھی کہتے ہیں. ھذا سکر یہ شکر ہے یا چینی ہے, یہ شکر ہے. سکر سکر کی معنی چکر, یہ شکر کاف کے تشدید کے ساتھ, سین کے ضمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ, کاف کے تشدید, کاف پہ تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے. سکرن, اس کا تلفظ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. پھر وذالک لبن اور وہ دودھ ہے, دودھ یا دہی, اصلا لبن دہی کو کہتے ہیں. وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. ھذا سکر یہ شکر ہے. وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. ھذا نزدیک تھا اس کے لیے ھذا کا استعمال, اور ذالکا وہ دودھ دور تھا تو اس کے لیے ذالکا کا لفظ استعمال کیا. پھر آگے چلیے. تمرین, تمرین کے معنی مشق ایکسرسائز. کیا ہے؟ اقرأ وکتب, پڑھیے اور لکھیے. اقرأ کے معنی پڑھیے, وکتب کے معنی لکھیے. نمبر 1 ھذا سکر وذالک لبن. اب دیکھیے یہاں انہوں نے اعراب نہیں دیا, زبر زیر پیش نہیں دیا ہے. آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے انہوں نے یہاں اعراب نہیں دیا, زبر زیر پیش نہیں دیا. اب آپ کو خود لگانا ہے, اس پر آپ مشق کیجیے کہ کہاں ہم کس اعراب کا استعمال کریں, کس چیز کا استعمال کریں. وہ تب ہوگا جب آپ صحیح سے اوپر سمجھیں گے. تو ھذا سکر یہ چینی ہے, یہ شکر ہے. وذالک لبن اور وہ دودھ ہے, واو واو کی معنی اور. وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. نمبر 2, 2 نمبر کیا ہے؟ من ذالک وہ کون ہے. انسان کے بارے میں سوال ہے. من ذالک وہ کون ہے. جواب دیا ذالک امام وہ امام ہے. امام کی معنی امام ہی, اردو میں ہم اس کو امام کہتے ہیں جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے. نمبر 3 اذالک قط, کیا وہ بلہ ہے. دیکھیے دو ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے بلی, ایک ہوتا ہے بلہ. جو میل ہے اس کو آپ بلی جو اس کو آپ بلہ کہتے ہیں, جو فیمیل ہے اس کو آپ بلی کہتے ہیں. تو قطن, قطن کی معنی بلہ یعنی میل, یہ فیمیل نہیں ہے, یہ میل ہے مذکر, اس لیے ذالک لائے. اذالک قطن کیا وہ بلہ ہے, اردو میں اس کو بلہ کہتے ہیں, کیا وہ بلہ ہے. لا نہیں, ذالک کلب وہ کتا ہے. اذالک قطن قاف کے نیچے زیر ہے اور قاف پر تشدید ہے اور 2 پیش ہے. اذالک قطن کیا وہ بلہ ہے. لا ذالک کلب نہیں وہ کتا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا حجر یہ پتھر ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا حجر یہ پتھر ہے. یہاں پر اس سبق کی مشق مکمل ہو گئی. اب میں پھر آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں اس سبق پہ. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سبق کے آخر میں آپ کو کچھ نئے الفاظ دوں گا, وہ الفاظ آپ کو یاد بھی کرنے ہیں, ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کرنا ہے. کیا ہے سب سے پہلا لفظ, یہی اس سبق میں جو گزر چکے. قمیص ان کے معنی کرتا, کل پڑھ چکے آپ. تاجر ان کے معنی بزنس مین, تاجر بزنس مین. حصان گھوڑا, حصان گھوڑا. حمار گدھا. حجار ہا پر زبر جیم پر زبر را دو پیش رن. حجار حجر کے معنی پتھر, ابھی بھی پڑھا آپ نے. سکر سین پہ پیش کاف پہ تشدید کاف زبر کا. سکر چینی یا شکر, اس کو چینی بھی کہتے ہیں آپ اور شکر بھی کہتے ہیں. سکرن کے معنی شکر. لبن, لبن کے معنی دودھ دہی. لبن دودھ یعنی دہی, زیادہ تر استعمال ہوتا ہے دہی کے لیے آج کل, تو آپ دودھ یاد رکھیں. قطن کے معنی بلہ, قطن کے معنی بلہ. فرسن گھوڑا, فرسن کے معنی گھوڑا. یہ چند الفاظ ہیں, یہ ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا, اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا. بس یہیں پر ہم اپنا سبق مکمل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.